Всем привет, это Карина и канал Travel and Invest. Сегодня я пришла на выставку строительную в Батуми. Много русскоязычных людей сейчас переезжают в Батуми, в Грузию, в частности в Батуми. Вот. И я думаю, что строительство в Батуми, оно будет более расти, и реновация квартир, обустройство квартир, это тоже все, что нужно. Будет просто гореть огнем, учитывая ту ситуацию, которую я сейчас вижу на рынке аренды, да. But if you're English-speaking customer or a person who are looking for renovation in Batumi, I can speak English too. So if you have any question, you can write me in English also. Но этот ролик будет на русском, да, потому что все-таки основная аудитория, я подозреваю, что русскоязычная. Ладно, ну давайте посмотрим. Почему я сюда пришла? Я хочу вообще понять, насколько дорого или дешево, ну дешево вряд ли, конечно, будет сейчас реновировать, делать ремонт в квартирах. Я не знаю, какие тут компании и что они конкретно предлагают, но если, например, вы берете черный каркас в Грузии, то у вас, по сути, есть там окна, двери и все. Все остальное нужно где-то покупать, и нужно понять, сколько это вообще стоит. Ладно, давайте посмотрим. Первая компания, которая пришла, представитель разговаривает на английском языке, поэтому данное интервью будет на английском, но, конечно же, с субтитрами. Hello? Could you please introduce yourself? Of course, my name is Halit. I am working with the EPS Block company for 3 years and I am deputy of general manager of here. So also I am a civil engineer and I am so excited to work with that company because we are making a new generation wall block. What materials can you offer for the customers? For the wall block? For everywhere. Like for example, this is... That material I suggest all our customers. You know why? Because that's the new generation wall block. It's a different kind of material from the brick and like let's say other material. I don't want to give the name, a special name. But what's the difference of our material? We call it, that's the name of the material is EPS block. EPS block is lightest wall block in the world. So you see, and even you check it, right? So it's so light. Oh, very light. For example, how much? 1 meter cube is 350 kg. That's mean that make it lightest wall block in the world, and it's already insulated from the itself, as you saw even from here. So for other material, you have to use insulation material of the wall block. I mean, when you finish your wall, you have to make a insulation after the finishing because of the thermal insulation. But with our material, you don't need any thermal insulation. Because of thermal value is perfect and better than other materials. We buy the polystyrene and we expand it in our factory. Then we mix it with the cement and sand and some our special material, I mean our formula. Then we made a EPS block. Yes. Okay, how much time is needed to produce this material? 1 month we product like 3,000 meter cube. 3,000 meter cube. Per month. Per yeah. month. Yes, that's right. Okay, and what is the price for this material? For 1 meter cube is $69. But like if you want to compare our price and other material price, you have to compound other material and like wall block and thermal insulation material and labor cost of the thermal insulation. Okay. But for our material, you need to pay only for EPS block and it's done. So you will finish your construction work much early than other. Okay, I got it. What about soundproof characteristic? 39 decibel. 39 decibel. Yes. And for all tests, we have approved by Turkish industry standard. I see that it's very light, so probably high buildings will use it, right? Exactly. So that's the highest wall block, as I said. So what's the benefit about that? When you use that material on your, like, if you want to build the apartment or other construction work, when you use that,
your static calculation will be, you will get the benefit from your static calculation from the rebar and from the concrete because it's lighter than other material, as I said. So it's economy. Начинаем тест на термоустойчивость. Are you ready? Okay? Yes. Are you afraid? No. Nothing, right? Do you feel anything? Нет. Вообще, то есть тут how much centimeters it is? 3 centimeters. Three. То есть нам 3 сантиметра, и вот я стою, держу руку возле стены, вообще ничего. Итак, вторая компания, куда я пришла, называется Георгия, правильно? Георгия. Это грузинская компания. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и чем занимается компания? Меня зовут Бека, я часть компании. Мы производим грузинский продукт и импорт из разных стран. Примерно из Италии, из Турции, во всем мире, в принципе. Котел, французская фирма. Ага. Фирма Чафото, это Да. в Италии производится. Но фирма французская, но производит Алистон. Конкретно в Георгии есть эксклюзив, мы сделаем эксклюзив. И первый раз в Грузии такая брендированная фирма, 24 киловаттовый, у него теплоотдача мощность 160 метров квадратов работает, двухконтурный. И такой бренд, в принципе, у нас еще не было. Еще есть у нас турецкий. Извините, я вас перебью. Да. Это правильно понимаю, что это газовый котел? Да. Да? Окей, хорошо. А есть ли на него какая-то гарантия? Да, 5 год. 5 лет. Ага. Гарантии. 3 года. Еще у нас есть турецкий импорт, фирма, панельный радиатор. Какой радиатор? Панельный, металлический радиатор. Из Турции. Да. Тоже наш импорт. Бренд EG, это серьезный бренд. Очень долго в нашем рынке работает этот бренд. Вы сказали, что это металлический радиатор, Да. да? То есть это биметалл или это какой-то конкретный? Нет, обычный металл. Обычный. А какой из металлов? Да. Не алюминиевый, как мне сказать на русском, Вы скажите на грузинском, я где-нибудь спрошу, как это называется? ჩვეულებრივი მეტალია. Ага. არანაირი სუფთა რკინა, რომელსაც შემცველობა არ აქვს, არც ალუმინის და არც ბიმეტალის. Ага. Хорошо, скажите, ваш офис находится в каких городах или в городе? У нас 12 филиалов есть Да. во всем Грузии. Есть в Тбилиси, Централ, а еще в Руставе, Зугдиде, там Марнеуле. В принципе, во всем Грузии есть. Ага. Хорошо, вот на сегодняшний день сколько стоит? 2400. 2400 лар. Да. А радиаторы, начиная с какой суммы? Это имеет значение по размеру. Да. Минимальный размер 40 высота и 40 Мгм. Длина. длина. Мгм. Да. И сколько стоит, начиная с 134 лара. 134 лата. Лари. Еще вот этот пример. Что это? Металлопластический труба Да. для отопления с изоляцией и без изоляции есть. Ага, где это используют? На радиатор делается. Чтобы теплопотери не было, да? Да. Ага. Поэтому есть изоляция. Какая стоимость? 3,5 за. 3,50. 3,50. Ага. Это за метр или за Да, что? да, За метр, за да? метр. Следующая компания, которую я покажу, у них есть в продукции гидроизоляция, что очень важно в любом доме, и особенно в Батуми. Okay. Can you please introduce yourself? Okay, so our company, Sorry. What is your name? my name is Auto. I said Batrulashvili. I work in GRC. Basically, the GRC, what is to do in the GRC? Georgian market is it's the roofage company. To describe Georgia roofage company and construction materials. We have, as you see, we have iron. We have waterproofing materials. We have also thermo insulation and so on and so forth. So basically, what I'm working for in GRC is the BASF materials. This is the
hydro insulation materials. The roofing, like the raw materials, are all the imported. China, Finland, and South Korea. Okay. And about the waterproofing materials, BASF materials are imported from Turkey. Some of the materials are produced in EU and some of them in Turkey, but basically we take from Turkey, from the Turkish region. And also we have a thermal insulation. This one is the Teflonicol. This is a Russian product. Okay. Also we have a Bitul membranes. Bitul membranes. It is also the Russian product. This is important. Also, the one of the great thing that we have is the green roofing. Okay. Green roofing. We have an EPDM membrane, the Firestone EPDM membrane. This is manufactured in USA, United States of America. Wow. A small question about Russian products. Because of this situation, will you be able to import in Georgia them or not? It depends, depend on the situation. Okay. As I know that this time, like, still we can import for this time, but the next time how the situation will develop, nobody knows it. Do you feel the price increasing of the materials? Not only for the last week, because of the pandemic situation and international transportation prices are increased. Also, raw material prices are increased in the market. So this affects our prices that we take. And also the currency floating, you know. Yes. It's changing all the time, it's floating all the time, and that's why we cannot keep the prices very solid, you know. When we receive the client, we are explaining it what situation, what kind of material they must have to use. For example, if it's a usual bathroom, in the usual flat, what kind of material is most In popular? the usual flat, for the terraces, No, bathroom, just bathroom. bathroom, Yeah. sorry. Excuse Okay. me. For the bathroom, we use the cement-based materials. And how many years it keeps their Minimum Свойства. like, proper? Yeah. Yeah, I see your point. Like, it can work like all the time until the building is like. Okay. It can work. With no problem. If you not mechanical damage it, it will work all the time. Okay, I got it. One of the most popular material in not only in Georgia, in the world. Okay, why? This is the strongest, I can say, like strongest waterproofing material that we have in our market. This is also the two component, but it needs a special machine to like it. We make it like a spray, you know. If you need some specific machine, so like a usual regular people who making renovation in their apartment, they can't use this? No, in the apartment, if we make this type of material, it must be like minimum 200 meters squares. How many? 180 200 meters squares, because its A and B are like 430 kilograms kg. So it must be minimum 200 kilogram terrace on the terrace. But if it's in the bathroom, like we always use the cement-based materials. This is like the one set. The one set in us around 7 meters squares. That's 7-8 meters squares, depending on the hand how we make. And also like after that, in the bathroom we always put the ceramic. Okay, do you offer only materials or you can offer service like workers too? Basically about the GRC is not offering the service. We supplying the materials, but we do have the companies that we are collaborating with them. Okay. So also we have some certified servicemen for it, the applicators I mean. We take them to sometimes in GRC in Tbilisi, sometimes to our factory, and we are providing them the trainings to be certified. We have some certified applicators too. Итак, следующая компания. M-Line. Представьтесь, пожалуйста. Георгий Кобидзе, компания M-Line, генеральный директор. Отлично. Скажите, пожалуйста, что вы предлагаете? Что у вас можно приобрести? Мы занимаемся вентиляцией, кондиционированием, отоплением. В общем, сложности. У нас есть также бытовая вентиляция, есть коммерческая вентиляция. Да. Заводится в основном немецкое оборудование, также Литва и Украина, и Турция. Хорошо. То есть вы грузинская компания, правильно? Да. Которая занимается импортом? Или у вас есть какое-то производство тоже? В основном импортом.
Импортом. Мгм. Хорошо, вот если мы... Самое, конечно, такое лично для меня актуальное и самое интересное, это про отопление. Расскажите, пожалуйста, какие варианты вот в Батуми? Да, Знаете, у нас в Батуми есть магазин. да. В Тбилиси был магазин. Где-то 3 года назад мы открыли на Селим Химшашвили 32 номер. Открыли в 32 номере открыли магазин. Компания Герц. Yes. Представляем. Полностью все идет из Австрии, арматура вся австрийская. Здесь, значит, в Батуми сделаны 4 корпуса аксисовские, полностью на герцовской арматуре. У Герца 19 заводов. Они не только в Австрии, они и в Словении, и в Румынии, в разных регионах Европы, где политика налоговая дешевая. Хорошо. Специальные заводы. Да. Полностью идет австрийская арматура, австрийские трубы. Идут для напольного отопления и для проведения. Простые трубы в изоляции, без изоляции. Коллектора для напольных отоплений. Отопление также идет электрическое, компания Деви. Будете знать. Электрическое, скажите, это кондиционер или что это? Не-не-не, отопление, подпольное отопление, кабельное отопление, всё. электрическое. Компания Деви, которая очень известная в мире. Сколько примерно стоят вот материалы вот на сегодняшний день? Зависит от того, что мы будем ставить. Водяное отопление или будет ставиться электроотопление. Так, что из них дешевле? Цена, значит, дешевле получается водяное отопление, подороже получается электрическое отопление, но в работе получается электричество быстрее, дешевле, Чем водяное, да? То есть проводить. водяное, оно в основном газом нагревается Водяное вода? в основном газом нагревается, электрическое у нас есть электрокотлы. Да. У нас вот, например, беретовские котлы, это итальянские котлы. Да. Берета. Есть у нас также российские производители, это Эван, электрические котлы, эвановские. Хорошо, вот на сегодняшний день сколько стоят котлы? Вот человек хочет этот котел купить. Значит, 24 киловаттный стоит где-то около 2100 лар. 2100 лар. Да, Мгм. 2200, Есть, ну, смотря там, вот за последний месяц выросли цены? мы не прибавляем цены. В принципе, мы держим пока стабильно цены, потому что у нас Запасы еще есть, запасы да? есть немножечко, а то цены растут, конечно. Да. До последнего держим. У нас вентиляция бытовая, если вас интересует. Новые вентиляторы. Здесь очень мало. В магазине большой выбор продукции. Да. Мы здесь не можем разместить. Да. 200 квадратов. Ага. Да. У нас есть вентиляторы бытовые также для домов. Разного типа. Вот такие бытовые вентиляторы для домов. Да. Для ресторанов, для всего. Скажите, оборудования. вы предлагаете систему рекуперации, рекуператоры? Обязательно. Сколько стоит? Обязательно. Мы в основном работаем на сегодняшний день без рекуперации ни один объект не делается. Ага. Мы делаем большие объекты. Да. Мы делали вот сейчас в последнее время мы сейчас сделали объекты Хварели, Дом юстиции, где мы полностью заменили. Стояли турецкие приточные агрегаты без рекуператоров. Ага. Мы сами делаем проекты и Да. после этого уже поставили ВТСовское оборудование польское с рекуператорами. Там 10 тысяч, 20 тысяч кубов большие. Ага. И сколько удается сохранить тепла, вот заменив обычную на рекуператор? Рекуператоры, значит, дают где-то от 50% до 98%. Если квартира 40 квадратных метров, одного рекуператора хватит или нет? Нет. Сколько нужно? Два рекуператора нужно. Обязательно, чтобы происходило бы движение воздуха. В Батуми очень сыро. Да. И очень много домов плачут. Да. Внутри все Плесень. И из-за того, что стоят металлопластиковые окна. Да. Из-за этого начинаются проблемы. Ага. Обязательно надо ставить или рекуператоры, или вытяжные вентиляторы, любые. Да. Вытяжные. Или же надо ставить вот такие проветриватели на окна. А как их которые монтировать? Никак, просто приходите, раму дырявите, несколько точек, и прямо на раму он садится, и все. А сколько вот это чудо Здесь- стоит? Это стоит недорого. Сколько оно стоит? 18-20. О, прекрасно, отличное Сейчас вообще я вам средство. Очень По бюджетному, хорошее да, средство. Да, если человек не И хочет. один вентилятор у вас должен стоять. Вот такая вещь. Она просто ставится с одной стороны на окно Да. и с другой стороны. Имеет фильтры свои. Ага. Да, и можете его закрывать и открывать, как вам удобно. Вот стоят раз, два, три А-а-а. рекуператора. Вот еще один стоит. Да.
Он подал воздух, этот воздух прошел через всю комнату, и он вытянул его. Понятно. Этот подает воздух, он идет и этот вытягивает, или этот. Воздух должен ходить в доме. Если он не будет ходить, он может подать воздух и через кухню сразу выйти воздух, понимаете? Тогда уже рекуперация не будет происходить. Хорошо. А что делать людям, у которых квартира вот только с одной стороны окна? Ставить здесь и здесь ставить так хотя бы. тоже. Да. Можно один поставить дальнюю точку и где-то в туалете поставить вентилятор простой и включить его. Чтобы туалетный понятно. вентилятор, вот эти вентиляторы, сейчас мы у нас зашли, Да. они стали 7-ваттные вентиляторы. Потребление тока 7 ватт, 25 децибел. Не слышен вентилятор, новый вентилятор в основном. Этот полностью закрывается на магнитах. И у вас ни запах, ничего не заходит. Интересно. Да, интересно. Потребление 7 ватт, 100 кубов, также и осталось. Сейчас вышли уже новые вентиляторы, которые 3-ваттные стали моторы. Ничего Это себе. продукция Венц, Блауберг. Блауберг это немецкая компания, которая с Венцем вместе работает. И они уже стали выпускать именно вот такие вентиляторы, которые экономичны очень. Если можно, два варианта. С радиаторами приблизительно сядет где-то до 4000. В долларах мы все говорим, да? Не, в ларах. Окей. В ларах, Да. где-то до 4000. А с электрическим тоже где-то так же садится, но есть- немножко дешевле. То есть отопление 4000 лари надо Сейчас рассчитывать. вот мы посчитали, к нам приходил клиент на 80 квадратов. Сколько кабеля понадобилось? На 1450 лар понадобится кабель, Да. Деви, подпольное отопление, и к нему датчики где-то на 1000 лар. Ага. Знаете, получилось 2500-2700 лар. На 80 Еще работа квадратов. 500 лар где-то. Ага. Хорошо, а вы предлагаете вот услуги работы, да, тоже? Тоже, да? У нас есть слуг, который монтирует. Да. Да, и на высоком уровне делается. Есть вот в Грузии одни из первых, которые мы делаем подпольное отопление электрические. Да. И также мы предлагаем услуги по отопительным отдельное Ага. отопление. И сколько стоит монтаж квадратного метра? Это зависит опять от теплого пола или от радиаторного Вот, отопления. вот теплый пол сколько стоит? Теплый пол приблизительно, наверное, будет стоить где-то 50-70 лар. Квадратный метр. Квадратный метр. А радиаторы там? Это со всеми делами. Там радиаторы где-то точка стоится тоже 50-70 лар. Итак, следующая компания предлагает краски, да? Меня зовут Александр. Мы предлагаем вам краски. Производитель страна Турция. На сегодняшний день Декорсен, как вы видите, краски у нас очень хорошего качества. На базаре они тоже регулированы все. Цены у нас низкие. На дерево идут они вот такие лаки. То есть это вот получается, человек красит и получает... Получаются такие цвета. Они защищают дерево, они качественные очень, защищают дерево. Три компонента заходят в него. И грунтовка, и защищает дерево, и также цвет придает. Хорошо, а вот если человек хочет сделать ремонт в квартире, да, он купил, например, студию под сдачу, ему как бы нужны дешевые материалы, да? Какая самая популярная краска из бюджетного сегмента для стен? Ну, то есть вот если у меня обои под покраску или просто стены под покраску, что лучше купить? Каталог я вам представлю, вот такие цвета есть. Ага. Вы можете выбрать любой цвет. Ну вот, допустим, этот. Это приблизительно будет стоить на 20-килограммовая вот такая структура в банке, внутренняя и наружная. Внутренняя приблизительно будет стоить приблизительно $30. $30. 30 долларов. И насколько ее метража хватает? 150 квадратов он делает. 150 квадратов. На 2 слоя 70 квадратов, 75. Ага, хорошо. А то есть цена зависит от цвета? Цена зависит от цвета. У нас есть аппарат, Да. который вставляет все эти цвета. Есть еще у нас каталог, который разноцветные там виды. Можете выбрать и любой цвет, аппарат вам поставит. Хорошо, вот если я хочу квартиру под сдачу, мне по сути там, сильно разницы большой в цветах нет. Какой цвет более бюджетный считается? Более бюджетные цвета, вот такие. Более яркие цвета, самые бюджетные. Которые темные цвета, там они уже дороже стоят. Хорошо. В принципе, то есть вот это вот я правильно определила то, что нужно. Здесь есть еще декоративные вот такие краски.
Ага, Можете понятно. использовать, но они чуть дорогие, они не бюджетные. но Это для внутренних работ? Для внутренних работ. Хорошо, я поняла. За последний месяц чувствуете ли вы то, что цены подорожали или нет? Нет, мы не делаем такое, чтобы цены подорожали. Ну, Пытаемся, чтобы да. цена была бы регулирована всегда и не поднимаем никак цены. Ага, ясно. А вот ваши поставщики, они не говорят о том, что скоро может подорожать? Ну, у нас контакт с Турцией прямо. У Да. нас поставщик Турции, они говорят так, когда мы делаем заказ. Все равно они тоже пытаются нам не подняться. Для того, чтобы продажа была большая Да. и остальное. Ага, хорошо. Качество тоже не снижается. Как и высокое качество было, так и остается высокое качество. А сколько стоит гидроизоляция у вас? Изоляция 20-килограммовая стоит у нас приблизительно 185 лари, это получается приблизительно $70. Не то не получается, $60 приблизительно. То есть это вот для обычного санузла или это что-то другое? Это специальная вещь, вы можете использовать это при стройке бассейнов, Да. при ванной комнате можете использовать ее, чтобы вода Не протекала. не протекала. У вас есть магазин в Батуми? Видные, строительные материалы продаются тоже, кроме красок. А что еще можно у вас купить? Кафель, метлахи можно купить. Что можно? Кафель, метла. А, кафель. Кафель, метла. Разновидные у нас такие строительные материалы, как сантехника, краны, ванные комнаты могут обустроить, аксессуары разные, очень много видов. Вещей у нас продается, можете посетить, и слишком приятно будет вам посмотреть наш магазин. Итак, следующая компания, куда пришла, называется Зоди. Это грузинская компания. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Мария из Соды. Я корпоративный продажер. У нас есть грузинский камень, который мы сами производим. Еще есть двери для экстерьера, для интерьера тоже. И мрамор, кварц из иностранных тоже есть камень. Но цены приблизительно... Так, секундочку, про камень спрошу. Скажите, вот этот камень, он где его используют, где его можно применить? Это можно и дома, например, как столешница, например. И на фасад тоже. Фасад. Кирпа называется. А как? Кирпа называется Кирпа. по-грузински. Ага. Скажите, вы где его добываете? Кутаиси, да. В Кутаиси. То есть у вас там фабрика получается, наша да? фабрика. Фабрика Соды. Хорошо, отлично. Вот, например, если человек хочет столешницу, сколько вот стоит квадратный метр примерно? Например, 80 или 90. Лари или Лари. в какой вы? В Лари, да? То есть, хорошо, вы занимаетесь установкой тоже или нет? Да, установки тоже занимаются. Сами. По всей Грузии? Да, и монтаж тоже. И размеры тоже. Хорошо, скажите, у вас есть офис в Батуми? Да, аэропорт Саткансили, номер 20. Ага, хорошо. Так, это где-то здесь? Это Сащек Саткансили, Сащек называется, аэропорт. Вот это, Да, да? здесь. Помимо камня, например, что можете Двери еще? у нас есть для экстерьера и для интерьера тоже. И керамические плитки. То есть, допустим, если в ванной комнате, вот, Да, вот да, это да. вот. И ванны сами. Да, хорошо. А цена вот на плитку в ванной начинается от какой? 23 лари, около 20 лари начинается. И если скидки, например, Да. 15 лари тоже можно 14. Хорошо. Вот в вашем офисе, скажите, там можно посмотреть какую-то продукцию? Или это... Да, да, конечно. У нас все, в нашем офисе есть все, магазин у нас, шоу. Отлично. Хорошо. Хорошо. А вот двери, если внутренние, на что должен клиент рассчитывать, на какую стоимость? Стоимость около 350. например. 350 лари. Вы производите их в Грузии или вы заказываете откуда-то? Мы заказываем. И есть, которые мы сами производим. Ага. Обе. Если производить, то сколько времени занимает? Вот? 1 месяц. 1 месяц, за месяц нужно заказывать. По большим размерам, конечно же. И дизайн тоже можно Да. сам. И Отлично. цвет, например. Да. У нас есть каталоги, можете сами выбрать. Отлично. Цвет и дизайн. Отлично, хорошо. Еще вопрос. Вот за последний месяц чувствуете ли вы, было ли у вас изменения в цене, то есть подорожание? Нет. Нет? Мы как сможем, так и бывшие цены уже. Следующая компания CH Group. Представьтесь, пожалуйста. Я владелец компании Давид Хмаладзе, коммерческий директор, владелец и коммерческий директор. Наша компания занимается
вентиляции, отопления и охлаждения. Ага, отлично. Это грузинская компания? Да, грузинская компания в Тбилиси. Скажите, а вот все составляющие, они привезены откуда-то? Да, наши вот, компоненты, которые здесь видите, это мы сделаем импорт из Турции. Из Турции. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот из вентиляция и отопление, вы сказали? Отопление и охлаждение. Отопление. Воздушная вентиляция, охлаждение, отопление. Все связано с воздухом. Да. Хорошо. Скажите, вот вентиляция, например, если человек купил квартиру, там, допустим, 30 квадратных метров, черный каркас, хочет сделать себе вентиляцию в Батуми, что вы посоветовали Честно бы? сказать, когда вот, обычно люди покупают 30 квадратных, там вентиляцию не сделают, к сожалению. Вообще никак? Нет, никто не делает. Это делается вот в таком промышленном объекте, который есть, как сказать, госпитали, это офисы, большие дома, может быть, Да. большие дома, ну, спортивные комплексы и вот промышленные объекты. Ну, Ага. по домам редко делаются. Да. Ну вот тут я вижу, что достаточно большая проблема с плесенью, поэтому мне кажется, хорошо бы сделать вентиляцию, даже в Да, обычных конечно, квартирах. Конечно, надо сделать, ну, там есть у нас такие агрегаты, которые можно и маленьким домом сделать. Например? Ну, например, рекуператор. Этот Ага. рекуператор, который называется Heat Recovery, это очень хороший агрегат, который собирает воздух из наружного и потом делает рекуперацию и обратно делает приток и этот. Обратно на улицу Да, его, да? обратно. Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот сколько стоит рекуператор? Ну, например, самый маленький стоит где-то в течение 3 или 4 тысячи лари. Ага. И сколько лет служит рекуператор? 2 года у него гарантия. Гарантия. А вообще про сколько человек обычно пользуется, ну так в среднем? Как часто нужно эту систему менять? Не надо менять. То есть там это- очень, как сказать, там очень такой, там 2 вентилятора внутри, Да. и не испортится. Работает, но электроэнергия очень Сохраняется, мало. да? Мало там максимум 900 амперов там у него. расход Он электроэнергии. потребляет, да? Да. То есть сколько в месяц примерно получается за электричество нужно дополнительно это платить? уже надо как сказать, Посчитать. да, не знаю. Хорошо, я поняла. Вы предоставляете услуги по монтажу тоже или нет? Да, конечно. Сколько стоит монтаж одного рекуператора? Ну, например, 200-250 лар. 250 лари. Хорошо. Рекуператоры нужно заказывать заранее или они есть на месте? Да, есть. Есть на месте. На складе у нас есть все. В тбилисском складе у нас все есть. Хорошо. Скажите, а в Батуми у вас есть магазин или нет? Нет у нас. То есть вас можно как-то онлайн найти, да, получается? Да, на Фейсбуке можете найти нас. Наш веб-сайт тоже есть. Какие бренды вы представляете, какие у вас есть? У нас есть Midea, есть Mitsubishi и разные бренды тоже. Ну, мы работаем, как обычно, с Midea. Midea. Это какая страна? Это Китай. Китай, да? Сервис максимальный 360 градусный сервис мы можем дать нашим клиентам. 360 градусный? Это да. что такое? Это полный сервис, который мы можем дать. Полный сервис. Хорошо. 360 градусный. Отлично. Хорошо. Это значит, что мы можем все там рассчитать, помогать, дать, сделать это предложение, потом инсталлировать и все. И даст на гарантию на нашу, что работал хорошо. Ага, а гарантия на работу сколько получается? Ну, на работе, как гарантия есть у агрегата, Да. наша гарантия тоже. Столько же, да? So, the next company is Acustica. Can you please introduce yourself? Hi, my name is Larry. I'm the project manager for Acoustico, which is a Georgian company located in Georgia, operating throughout Caucasus. We provide sound isolation and room acoustic services with modeling, projecting, design, of course installation as well. So in whichever direction a consumer might need, whether it is a huge construction or small apartment building or a office, a conference hall, etc. Okay, for example, if I'm buying a flat and I would like to increase
make a better isolation in the studio. Yeah. How much approximately do I need and what I need to make it? So, firstly, are you directing yourself to room acoustics or like echo or sound isolation? Sound. So you do not want to be bothered from your neighbors. Right. Yeah. In that regard, it's much better to analyze your situation when it's black concrete, what they call. Yes, black frame? Yeah, the black frame. Okay. Before they use all the design Materials. materials. Uh-huh. So we can know what's the like basic baseline. So then we analyze like what kind of sign insulation, like boards or materials you need, and then you can like you'll see like how much we're gonna cost, because it's in advance it's hard to tell, because some buildings have like 30 centimeters like width of the wall and they require less or more, and some have 15, which is like super small, so you're gonna require more. So it's not easy to say in advance like how much it's gonna cost. What is the most popular material? What usually most of the customers buy from you? Our service of design and modeling, Okay. sound modeling, because without our analysis and consulting, Yeah. any material is useless. You can pay 10,000 rands, Okay. and it might become useless without our expertise, because we use special modeling equipment and design that Yeah. gives you most optimal result. So I would not tell anyone to buy a product from me, like for example, buy like product this big and just install. No, because it might be useless. You might spend like half that amount of money if you just contact us, and then we do it for you. How much does it cost consultation or project approximately? Depending on the project, like Yeah. it can start from like a few thousand Georgian lari. It can go to like hundreds of grands or like millions, depending on the size. Yes. So yeah. Okay, I But see. first consultation is free. So if someone contacts us and they can just talk to us, we're gonna give them free consultation. One is sound proving, and the second product was Room acoustics, Room which is acoustics. fighting with echoes. For example, if we are located in a Yeah. small room or a big room and we're like 10 people and it's noisy, Yes. we cannot hear each other because it's like echoes, you know, like reflecting the sound, reverberation is too high. yes. In that like regards, we use products like this. For example, it could be like Sona spray, which gives you less echoes. It gives you comfort, you know. This is like real spray Yeah, it is a spray. Like huge, like machine. machine comes and gives you spray. Yeah. Okay. Or, like, panels. These panels like give you design of any kind that you might be interested in. Okay, in Batumi, big part of the apartments are studio type of apartments. So studio usually require more material or less? Less, of course, it's small, Yeah. but studios usually, especially in Batumi, given the quality of construction, requires soundproofing. So Okay. people, well, fortunately or unfortunately, they require us. They need our help. So we go there, analyze the situation, Yeah. and then we'll tell them like you need sound isolation, Yeah. because you do not want to hear your neighbor doing whatever they are doing. So last but not least, company Smart GM. They're providing some smart locks, and now we will find what kind of options does they have. Okay. Hello. What is your name? My name is Irma, and I want to say a few words about company Smarter. Smarter was founded in 2016, and it's like #1 company in Georgia who provides smart solutions for homes, for offices, for cottages, for residential area. Even they can automatic systems for entire city, like lights, videos, like all smart solutions. What can be seen here on our stand. And prices varies for the video cameras, for example, varies from 100 gel lari, Georgian lari, up to like 400 lari. Also, it's a fully automatic system. You can switch it to Wi-Fi system, and it's really easy. You can like watch and monitor it from your mobile phone, and it's really very easy to use. Plus, what's
biggest advantage is that you can like connect all the smart solutions, like all house solutions like video camera, lockets, to one system. So for the lockets, the prices varies from like 990 laris up to 2,000 laris, and of course with guarantees. And what's very important that Smarter has two branches in Georgia. The main branch is located in Tbilisi. They have, of course, their technical groups, and almost we don't have in practice, like we would have like one or two situation when there was some technical problem, for example, with the locket in the hotel, and we solved it like just 2 hours, even from Tbilisi. This problem was in Batumi? In Batumi, and we solved it like in maximum 2 hours. This was just one case in 1,000 cases. And we provide like more than 500 different types of products. I, as a person who dealing with short-term rent, I'm interested about function. What can calculate who access the room and when? Do you provide this? Yes, we have this smart solution and function. When we talk about the home, if someone tries to enter your home, you just receive SMS, message on your mobile phone via the application that we integrate. So yeah, it's really very easy to use and really very smart to. Do you have your own application already? Yes. What sure, is the name sure. of the application? I mean, the company Smarter is providing it. Yeah. Okay. And how much is the fee per month to use this For application? No, I mean when you Buy this this application, I mean, and installation goes with it. So. So installation including in the price? Yeah, I mean the prices. Yeah, it's prices varies due to the model, of course, model of the locket, and yeah, of course the installation is included, right? What is the difference between these options? So these first two models are for private apartment, and these two models are for hotels. That's the difference. Okay, for example, if some person buy a flat in Batumi and he or she want to rent it for short term. This first option is the best one. And because you can generate password remotely. For example, you don't have to be in Batumi. For example, if you rent your flat or apartment, you can generate password from any country on the world and send it on SMS. Okay, and this model's price is approximately which range? The price is from 900 lari up to 1,600 lari. About battery, you say I need to charge a battery, or I misunderstood you? You have just to put the battery here. It says like USB. normal battery. Okay, And I got it. It lasts up to 2 years, so 2 years. it's not like problem to change it over like months. Okay, that's great. Okay, can you tell me something about another product of the company? For example, smart home. What options do you have? Regarding smart home, we have like full solution, beginning with lighting control, HVAC control, curtain control. Also, we have security systems, and all these systems you can control with one application. So you can like turn your house into sleep mode, wake your house up, and get your feedback. For example, what is the temperature inside your house, who is inside the house. You can also check the CCTV camera. So you do everything with one mobile phone. Okay, great. What if I lose my mobile phone? Is it a problem or not? No, it's not problem because you have your user and password, like email address. Okay. So if you buy a new mobile phone, you just have to sign in. Or if you think that your password is not secured, you can change the password anytime. Oh, that's great. So it's not a problem. Okay. Also, you can have different administrative levels. For example, you can limit your children to access all the systems. For example, you can give access only for lighting system, not to open the door, and that's all. Prices for Clever House starting? Okay, so when we talk about full house solution, it depends what kind of solution the customer wants to take. Because there are lots of solutions, so you can say that it starts, for example, 200 USD
and up to maybe 20,000. Ah, It depends okay. how big is the size and what kind of solution they want to do. Только что мы с вами побывали на выставке Batumi Build. Надеюсь, информация была вам интересна и полезна. Напомню, если вы интересуетесь инвестициями в недвижимость, в частности в Батуми, смело обращайтесь, я помогу вам найти квартиру, просчитать все. И если вы приезжаете в Батуми отдохнуть или вам по работе или по любым другим причинам нужна квартира на короткий срок, обращайтесь, так как этот сервис тут я предоставляю тоже. Всем хорошего дня и доходных инвестиций!